हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो आज रज, तो से उपलक्षे आपण समस्त को ढेर सारा शुभकामना शुभेच्छा। तो भगवान राधा माधव कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त हो, तो यही प्रार्थना करी भगवान पाखरे। तो आमे अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिपति परात्पर परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णकर मुख निसृत बाणी श्रवण करुचे। ये कोई साधारण कथा नहीं। गीता पाठ करुचे बा बुझिया को चेष्टा करूँ जन्म लग जाइए हमको। जन्म केते जन्म जेबेठू सृष्टि होची सेबेठू तो आमे अच्छे ना। आत्मा तो केबे मरेनी। भगवान गीतार कहते केते शरीर बदल जाइए, किंतु से भगवत गीतार आमे सानिध्य पाई पार नथिले। आज हमर केते सौभाग्य, तो केते पुण्य आमे समार्जित करिचे, जहाँ द्वारा कि आज आमे साधु संगे बसिकी गीता को बुझिया पे चेष्टा करछे। तो आमे पहुँची जाइए षष्ठ अध्याय 4 नंबर श्लोक। तो ये अध्याय ना है ध्यान योग। भगवान के बारे में ध्यान करवा। ध्यान केते बेरे करवा? यदि भगवान विषय किसी जानिने, जहाँ विषय किसी शुणिने, ध्यान केबे करि परिबे कि? जे आपण भाबु तो आप कहा विषय जन किसी जानि ना, ना ताको देखि चंती, ना विषय ता विषय केबे सुनि चंती, किंतु ध्यान करिवे? केमिति ध्यान करिवे? ध्यान करिवा पई हेले भी सॉरी तो आपण को शुणा पड़ो। तुमर कौन हो देख ना टे तो मत कहीं हरे कृष्णा है तुम ये पड़ा जाओ डिस्टर्ब होच मत हवा कथा नुहे। तो कौन कहती ध्यान जोगरे, ध्यान जोग भगवान के कहते ध्यान केतेबेले करवा? आम सीना शुणिले भगवान के विषय शुणी थे सीना भगवान विषय आज भगवान एमती बासुरी धन था, मयूर धारण करता, पीताम्बर वस्त्र दान करता, तो एमती गोलोक रोचे, राधाणी सहित एमती प्रेम लीला करते। जो भी आगे शुणिले से ध्यान करवा। तो से भक्ति तो आगे ही दरकार। हाँ, भक्तिर जो 9टा अंग, नवविध भक्ति कहूँ। प्रथम भक्ति है श्रवण। तो एथिरे भी भक्ति ही आसुची। तो आमे यही जो ध्यान जोगरे भगवान कौन कहते 4 नंबर श्लोक जे जेतेबेले व्यक्ति समस्त प्रकार भौतिक कामना को त्याग करे, जेतेबेले से इंद्रिय तृप्ति निमित्त कर्म करे नहीं किंबा सकाम कर्म रे नियुक्त हुए नहीं, सेतेबेले से जोगारूढ़ अवस्था प्राप्त होइछि बुली कुहाजिबो। जोगारूढ़ जोगारूढ़ जोगर गोटे सीढ़ी जमी प्रभुपाद काली कहले, ये सीढ़ीर प्रथम अवस्था है जोगारूढ़, ऊपर टॉप लेवल अवस्था है जोगारूढ़, माने ऊपर उठी जाइछन्ति। केतेबेले आपण जानिबे आपण सीढ़ी चढ़ी चढ़ी पहुँची गले ऊपर स्तर रे, जेतेबेले समस्त भौतिक कामना मुक्त हो गले। हाँ, बा सकाम कर्मरु बा इंद्रिय तृप्ति आमे निजकू विरक्त हो गले। आउ इंद्रिय कर्म रे, इंद्रिय तृप्ति कर्म रे आमे नियुक्त हो ना। संसार कौन सी भौतिक कामना बासना आम मन भितर नहीं, तो आम से बुझीपर आम जोगारूढ़ अवस्था अच्छे। ये कोई सहज कथा तो नुहे ना कि समस्त कामना बासना केमिति मुक्त हो पार। अरे अनेक कामना बासना रही। तो किमिति यही जोगारूढ़ अवस्था आम चढ़ी 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 जा समय आसवा आम ये पहुँचा। संसार कौन सी कामना बासना न थो, केवल भगवान की प्राप्ति यही बासना थी। नहले प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते, तुम जदि गोटे जिनस को धरीच मान मुठे की धरीच, तो पुणी आउ गोटे जिनस तुम पाखक आसला, तो ताकू धरियापी हेले तुमको एटू छाड़ते पड़ो। ये छाड़ते पड़ो ना, धरब क्या कह। जमीती गोटे सुंदर दृष्टांत माध्यम बुझा, जदि गोटे छोट पिला 5000 टंकिया जो नोकिया मोबाइल नुहे तो धरती, हाँ, तो सी जो धरती से भावी टिपिला बेलू से कौन कौन सब आसूँ, तार भारी खुशी लगुच से मोबाइल धरती। तो ताकू जदि 50,000 बा लक्षे टंका आईफोन कौन कौन सब आसूँ तो जाने नहीं, महंगा वाला फोन ता पाखक आसी जाए। तो जदि से बुद्धिमान थी कौन कर तुरंत से छाड़देव।
5,000 ଟଙ୍କା ନୋକିଆ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଆଇଫୋନ୍ଟାକୁ ଧରିବ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନଥିବ ସେ ସେଇଟାକୁ ଧରିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ସଂସାରରେ ବି ସେଇଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ। କ'ଣ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେବଲ୍ ରାଜା ମହାରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେବଲ୍ରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବାର ବାର ଗଧା ମୂର୍ଖ କେତେ କ'ଣ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଧରିକି ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି ଭଗବାନ ଯେ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ହେ ନା ମୂର୍ଖତାରେ। ଛୋଟ ପିଲା ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ନାହିଁ, ସେ ମୂର୍ଖ ହିଁ ତ 5,000 ନୋକିଆ ମୋବାଇଲରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଛି। ଆରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆଇଫୋନ୍ ଧର ନାଇଁ, କାରଣ ତା ସେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ସଂସାର ବିସ୍ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ 22 ବର୍ଷର 26 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମରିଯାଏ ଧର କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଜଗତରେ ତ ମରୁଛେ ଲୋକ, ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ମରିବା। ତ ଯଦି କାହା ସହିତ ଏମିତି ହେଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ପାଣିରେ, ସିଧା ଭାଇ ତୁ ଯା, ତତେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଏମିତି କଲୁ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛେ? କାହିଁକିନା ଆମେ ମୂର୍ଖ। ତ ଭଗବାନ ଇଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ତ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଭଗବତ ଧାମ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ତ ସେଇପାଇଁ ସଂସାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ମୁଠେଇକି ଧରୁଛେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ତମେ ସଂସାରକୁ ମୁଠେଇଛ କେବେ ଭଗବାନ ପାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଛାଡ଼ି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଭକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରତେ ପଡ଼ିବ। ଫିର୍ ଏଇ ଜଗାରୂଢ଼ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଯିବା, ତମେ ବୁଝିବା ଆରେ 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 ଏ ସଂସାରରେ ମୁଠେଇକି ଧରିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଏତ ଆଖିରି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ଏତେ ଧନ ଦୌଲତ କମାଉଛି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗଧା ଭଳି ଖଟି ଖଟିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖୁଛେ, ତାପରେ ଇଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଯିବ ମୁଁ ପଳେଇବିନି, ତାକୁ ନାତି ପଣ ନାତି ପୁଅ ପୋତା ସବୁ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ତ ବୁଝିଯିବ, ବୁଝିବ କେତେବେଳେ, ବୁଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଏଇ ଯେ ବୁଦ୍ଧିଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା ବା ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବା। କିଏ କ'ଣ ଜାଣିନି କିଏ ସଂସାର ଆମେ ଛଡ଼ିକି ଯିବା ବୋଲି ଫିର୍ ବି ଆସକ୍ତ ଅଛେ ନା? ତ କାହିଁକି ନା ଏତେ ଯାଏଁ ଭକ୍ତି ନ କରିଛେ। ଭଗବାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ହେବନି ଯେତେ ଯାଏଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ନ କରିଛେ। ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍। ଫିର୍ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବି। କେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦେମି? ଯେତେବେଳେ ସେ ସତତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୋର ଭଜନ କରିବ, ଫିର୍ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେମି। ଟିକେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦେମି? ଯେନ ମାମ୍ ଉପଜାନ୍ତି, ଯେମିତିକା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ, ମାନେ ମୋତେ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ମାନିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ କିଏ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଘର, ମୋ ଧନ, ମୋ ବାଡ଼ି, ବସ୍ ଇଏ ସର୍ବସ୍ୱ। ତ ଇଏ ଯେତେ ଯାଇ ମୁଠେଇକି ରଖିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭଜନ କରତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ ତ ଧ୍ୟାନ କରତେ କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲାଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପରପଟରେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଅର୍ଜୁନ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ସିଏ ଯଦି ମନା କରିଦେଲା ପ୍ରଭୁ ଚଞ୍ଚଲ ହି ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଲବ ଦୃଢ଼। ଇଏ ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, ଆକୁ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରମାଥି ମାନେ ଏତେ ହଟିଲା, ଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅଟକିକି ରଖିମି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର କରିକି ରଖିମି? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ତ ବାୟୁକୁ ବଶ୍ମୟ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ତ ବଶ୍ମୟ କରିପାରିବିନି। ତ ଫିର୍ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ, ତ କ'ଣ କହିଥିବେ? ଯେ କେବଳ ମୋର ଭକ୍ତି କଲେ ଅସଂଶୟ ମହାଭାବ, ଭିତରେ ସଂଶୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅସଂଶୟ ମହାଭାବ ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ନା କୁଚ ଗୃହ୍ୟତେ, ଏଥିରେ କିଛି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ତୁ ଯେଟା କହୁଛୁ ଠିକ୍ କଥା, ଯେ ମନକୁ ବଶ୍ମୟ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାର ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ତ ଫିର୍ ଆମେ ସଂସାରର ଯେଉଁ ମନ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଲାଗିଛି, ଇଏ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନରେ ଲାଗିବ। ତ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିତେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବୈରାଗ୍ୟ ବି କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଟା ବି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝେଇକି, ଯେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଖ ସଂସାରରେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ବୈରାଗ୍ୟ ମନ ଅହଙ୍କାର ଏବଚ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁ ଦର୍ଶନ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଖ? ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବୁଢ଼ାପା ଆଉ ବିମାରୀକୁ ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟ। ଏଠି ଆମେ ବିମାରୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରସ୍ତ, ବୁଢ଼ାପାରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରସ୍ତ, ଇଏ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାର କରିନି ଭାଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବା ଆଉ ବୁଢ଼ା ହେବାନି କି କେବେ ବିମାର ପଡ଼ିବାନି କି ମରିବାନି। ତ କାହିଁ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ବାହାରିନି, ଦିନେ ଲାଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତ ସେଇପାଇଁ ତ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା, ବାର ବାର ଦେଖିବା, ତ କ'ଣ ହେବ? ଫିର୍ ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ। ସେ କାହାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଥିଲେ ବାବା ଦିନେ ଛାଡ଼ିବି,
ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦରକାର। ତ ସେଇପାଇଁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିତେ ପଡ଼ିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିତେ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗୀ ବିବେକ ନାହିଁ ହୋଇ, ରାମ କୃପା ବିନା ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ଯେତେ ଯାଏଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବସିନେ ବିବେକ ଏଇ ଯେ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି କେବେ ବି ଜାଗୃତ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ହେବନି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିଲେ, ଫିର ଆମର ସେଇ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେବ। କେଉଁଠି ଲଗାଉଛି ପଇସା? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମାଗିତେ ଯାଉ କିଛି ଦିଅ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛି ଦେବେନି। ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବା, ଏଟା ତ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଫିର ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଲଗେଇଦେବେ, ଏଇଠି ନାତି ପୋତା ଖାଇ ତୁ ମରିକି ବରଂ ଯାଇ ଭିକାରୀ ଘର ଜନ୍ମ ହବୁ, ଗୋଟେ ଦାନ କରିବେନି। ସେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ବିବେକ କେତେବେଳେ ଜାଗୃତ ହବ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ। ନା ନା, ଆରେ ମୁଁ ଯେଟା ନେଇକି ଯିବି ତ ସେଇଠି ଲଗେଇବି ନା। ତ ଇଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମୋ କଥା କାହାକୁ ଶୁଭୁଛି କି? କ'ଣ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହେଇଗଲାଣି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନା ନାଇଁ, ମୋର ପୁରା କଟିଗଲା, ସାମ୍ନା ତ କିଛି ଆସୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଏଥିରେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଭୌତିକ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ କର୍ମ ଆଉ କରିବାନି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବାର ବାର କହୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିତେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ଆଉ ଭାବିବା ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ଏକ ତ ମେନ୍ କଥା, ଭଗବତ ଧାମ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ତ ନାହିଁ ନା, ଜାଣି ନାହିଁ। ତ ସେଇପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ମସ୍ତ ଭାଇ କିଛି ନା କିଛି ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି ପର୍ବତରେ ଲେଖିଲେ, କିଛି ନା କିଛି ତ କର୍ମ କରିବ। ଯଦି ସେ ଭକ୍ତି ନ କରିବ ତ ସକାମ କର୍ମ କରିବ, ସଂସାରରେ ତ କର୍ମ କରିବ। କର୍ମ ବିନା ତ ସେ ରହିପାରିବନି ନା। ୟା ତ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲାଗିବ, ୟା ତ ମାୟାର ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଜୀବ ବନିଛି ସେବା ପାଇଁ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ସେବା ନ କଲେ ସେ କ'ଣ କରେ? ମାୟାର ସେବା କରିବ। ଆଉ ମାୟାର ସେବା କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମାୟାର ଲାତ ଖାଇବ। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବ। ତ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ହେବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ି ଶୁଣିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଶୁଣିବା, ତ ବୁଝିବା ହଁ ସେବା ତ କରିବାର ଅଛି। ବିନା ସେବାରେ ତ ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ତ ଫିର ଭାଇ କୁକୁର ବିଲେଇର ସେବା କାହିଁ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରିକି କାହିଁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନ ଯିବା? ତ ଯେତେ ଯାଏଁ ଭଗବତ ସେବା ନ କରିଛ ଜାଣିନି, ଜଣା ନାହିଁ, ତ ଆମେ କୁକୁର ବିଲେଇକି ସେବା କରିବା, ତାକୁ ଭଗେଇତେ ନେବା, ମୁତେଇତେ ନେବା, ତା ସେବା କରିବା। ତ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଅଜ୍ଞାନ। ତ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବା ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିବା। ଫିର ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ସେ ସତତମ ଯୁକ୍ତାନା, ମୋ ସହିତ ସତତ ଯୁକ୍ତ ରହିବ, ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୋର ଭଜନ, ମୋ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ତ ଫିର ମୁଁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେମି, ସେ କେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାଗବତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବଡ଼େ ବଡ଼େ ରାଜା ମହାରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରକୁ ଜାଣିଲେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭାଗବତରେ କେବଳ ଦେଖି, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଇବେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏତେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ଏତେ ସବୁ କିଛି ସଂସାର, ସେମାନେ ସମ୍ରାଟ। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଝୁପୁଡ଼ିରେ ବି ସମ୍ରାଟ ନୁହେଁ, ପୁରା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ରାଟ ହେଇକି ବି ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ଜାଣିଗଲେ ସଂସାର ନଶ୍ୱର ନା। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା ଭାଗବତର ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଯେ ବୃତ୍ରାସୁର କହନ୍ତି। ତ ସିଏ, ତାର କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ହେଲା? ସେ କିନ୍ତୁ ଗତ ଜନ୍ମରେ ସେ ଚିତ୍ରକେତୁ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଭକ୍ତି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସିଏ ଅସୁର ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କେମିତି ମନକୁ ଲଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର? ମୋତେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, ନାନାକ ପୃଷ୍ଟମ୍ ନ ପରମେଷ୍ଟମ୍ ନା ସାର୍ବଭୌମଂ ନରସାଧିପତ୍ୟମ୍ ନା ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ন পুনর্ভবম বা বীর সামঞ্জসে ত্বং বিরহয় কাংসে। ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ଅଣିମା ଲଗିମା ମହିମା ଇସିତା ବସିତା କାମ ବସିତା, ଇଏ ବି ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଦରକାର ତୋତେ? ନା ତମ ବିରହରେ
ବାସ୍ ମୋ ଆଖିରୁ ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ଅଶ୍ରୁ ବହୁଥିବ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତମ ବିରହେ ତମ ବିରହ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବିରହରେ ବି ଆନନ୍ଦ। ଗୋପୀମାନେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରହରେ ରହିଗଲେ, ନ ଦେଖି କାହିଁକି ରହିଗଲେ? ସେ ବିରହରେ ବି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। ସେଇପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତମ ବିରହରେ ମୁଁ ରହେ, ବାସ୍ ମୋତେ ତ ଆଉ କିଛି ସଂସାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ରହିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ରହିକି କେବଳ ମୁଁ ତମର ଗୁଣାସ୍ତେ ମନ ସ୍ମରେ ତବ ଗୁଣ ଗୁଣାସ୍ତେ, ମନରେ ତମ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରେ, ବାସ୍ ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ କ'ଣ? କରୋତି କାୟ ଗୁଣତି ବାକ୍ କର୍ମ କରୋତି କାୟ, ମୋ ବାଣୀ ଗୁଣଗାନ କରୁ, ତମ କଥାକୁ ଗୁଣଗାନ କରୁ, ମନ ତମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ଆଉ କାୟ ମାନେ ମୋ ଶରୀରରେ ମୁଁ ତମର ସେବା କରେ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେ ବି ରାଜା ମହାରାଜ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି ଅଛି ଭାଗବତରେ। ଯେତେ ବି ବଡ଼େ ବଡ଼େ ରାଜା ମହାରାଜା ଭକ୍ତ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାଗିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତମ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ଭକ୍ତି ରହୁ, ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ବି ଚାହାନ୍ତେନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭକ୍ତି କରିକି ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ, କେଉଁଠି? ସଂସାରରେ ଖୋଜୁଛେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିକି ପାଇବା, ଫିର୍ ସଂସାରରେ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ଆମର ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଗ ଭକ୍ତିରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ତ ଆମେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେତେବେଳେ ଯିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ଆମକୁ ସତଉନି, କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କୌଣସି ସଂସାରରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ହଁ ଆମେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ତ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା ହିଁ ସାର୍। ତ ଭଗବାନ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଗବାନ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ତ ଆମେ ବି ସିଢ଼ିରେ ଚଢ଼ି ପାରୁନେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ଆମ ହାତ ଧରିକି ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କାମନା କରିବି। ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ